was last in decades ago. It was also the spot which reminded me of the times I walked my sister down to Central Women's College, where she was a student, and then walked her back home in the afternoon. I crossed over to the other side of the road, walked along the Boulder Garden walls before taking a turn towards Wari. It was a pretty big traffic jam, though, which stopped me in my tracks. It was best to abandon that walk of memory, I told myself, even even though I was half drawn to the idea of at least making a trip to the Christian Cemetery. cemetery. Hmm. I was last there in 1977 when we buried the father of my friend's brain and Brian and Caesar uh, Mascarenhas. Brian and Caesar Mascara Mascarenhas. Mas- Mascarenhas. But since it was getting dark, I decided to home in a CNG powered auto rickshaw. Okay, thank you so much. Let's see This what we have past, until now. thank you, sir. Tales of a Homecoming. After 2 years and 2 days, I came back to Dhaka. These years were lost to the coronavirus pandemic. Homecoming, for me, has been an attempt at rediscovering myself. এটা লিখেছেন সৈয়দ বদরুল হাসান। 2 বছর এবং 2 দিন পরে আমি ঢাকায় ফেরত আসলাম। এই বছরগুলো হচ্ছে করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের কাছে হারিয়ে গিয়েছে। হোমকামিং, ফিরে আসা, আমার জন্য একটা প্রচেষ্টা ছিল আমার নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করা। My intention was to walk down to Wari and more specifically Rankin Street, where our family resided for close to a decade before moving to Mumbai. My friends at Central Women's College, where I had just spoken at a reading session before the students of the institution pointed way towards Wari. আমার উদ্দেশ্য ছিল যে আমি হেঁটে হেঁটে ওয়ারি যাব এবং আরেকটু স্পেসিফিক্যালি বলতে গেলে বা বিশেষ করে বলতে গেলে আমি র্যাঙ্কিন স্ট্রিটের দিকে যাই, যেখানে আমার পরিবার প্রায় 1 দশকের মতো বাস করেছে মোহাম্মদপুর চলে যাওয়ার আগে। সেন্ট্রাল ওমেন্স কলেজে আমার বন্ধুরা বা বান্ধবীরা, যেখানে আমি একটা রিডিং সেশনে স্টুডেন্টদের সাথে কথা বলেছিলাম স্টুডেন্টদের সামনে, তারা আমাকে ওয়ারির রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন। I walked ahead and soon got into a dilemma. With all those flyovers towering above me, across the road I could see the walls of Baltha Garden, a place I was lost in decades ago. It was also the spot which reminded me of the times I walked my sister down to Central Women's College, where she was a student, and then walked her back home in the afternoon. আমি সামনে এগিয়ে গেলাম এবং খুব দ্রুতই ডিলেমাতে পড়ে গেলাম। আচ্ছা, ডিলেমা অর্থটা কি আমরা জানি? হোয়াট ইজ ডিলেমা? ডিলেমা এটা হচ্ছে কোন একটা জায়গা চিনতে না পারলে আমরা কি করি, কিসে পড়ে যাই। হ্যালো, am I audible? আমাকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? স্যার গোলক ধাঁধায় পড়ে যায়। গোলক ধাঁধায় পড়ে যায়, আর আরেকটা সহজ ব্যাপার হচ্ছে আমরা দ্বিধায় পড়ে যাই নাকি? আমরা দ্বিধায় পড়ে যাই। তো আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম যে আমার মাথার উপরে এতগুলো ফ্লাইওভার দেখি, আসলে রাস্তা চিনতে কষ্ট হয়ে যায়। রাস্তার ওপারে, আচ্ছা নয়েজ কোথা থেকে আসে, সামির আপনার এখান থেকে প্রচুর নয়েজ, ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দ্যাট। ওকে, সো রাস্তার ওপারে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম বলধা গার্ডেনের দেয়াল, সেই জায়গা যেখানে আমি 1 দশক আগে এসেছি। এটা হচ্ছে সেই জায়গা যেটা আমাকে মনে করে দেয় সেই সময়ের কথা যখন আমি আমার বোনকে সেন্ট্রাল ওমেন্স কলেজ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি, যেখানে সে ছাত্রী ছিল। তারপর বিকেল বেলা তাকে আবার তার সাথে হেঁটে ফিরে আসি। I crossed over to the other side of the road. আমি হেঁটে রাস্তার অপর পাশে চলে গেলাম। Walked along the Balda Garden walls before taking a turn towards Wadi. বলধা গার্ডেনের দেয়ালের পাশ দিয়ে হেঁটে হেঁটে আমি ওয়ারির দিকে মোড় নিলাম। It was a pretty big traffic jam, though, which stopped me in my tracks.
তো এটা একটা বড়সড় ট্রাফিক জ্যাম ছিল যেটা আমাকে আমার পথে থামিয়ে দিয়েছে। It was best to abandon that one, I told myself. তো স্মৃতিচারণটা ছেড়ে দেওয়াটাই সেটা ভালো হবে, সবচেয়ে ভালো হবে, আমি আমার নিজেকে বলছি। Even though I was half drawn to the idea of at least making a trip to the Christian cemetery. তো আমার মধ্যে হাফ ড্রন, আই ওয়াজ হাফ ড্রন মানে হচ্ছে আমার মাথায় আইডিয়া আসছিল যে আমি যাবো কি যাবো, এই ধরনের একটা আইডিয়া, হাফ ড্রন, যে অন্তত আমি খ্রিস্টান সিমেট্রি পর্যন্ত যাই। সিমেট্রি মানে কি বলতে পারবেন কেউ? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ সিমেট্রি? স্যার, এই যে খ্রিস্টানদের যেখানে কবর দেওয়া হয়। হ্যাঁ, খ্রিস্টানদের কবরস্থান যেটা, সেটা হচ্ছে সিমেট্রি। এবং উনি হাফ ড্রন ছিলেন, মানে উনি দোটানায় ছিলেন যে উনি কি যাবেন কি যাবেন, এটা নিয়ে উনি একটু দোটানায় ছিলেন। Okay. I was there last there in 1977 when we buried the father of my friends Brian and Cesar Mascarenas. But since it was getting dark, I decided to go back home in a CNG powered auto rickshaw. সো আমি সেখানে সর্বশেষ ছিলাম 1977 যখন আমি আমার বন্ধু ব্রায়ান এবং সিজার মাস্কারেনহাসের বাবাকে আমরা খবর দিয়েছি। কিন্তু যেহেতু সন্ধে হয়ে আসছিল, অন্ধকার হয়ে আসছিল, আমি বাসায় ফেরত যাওয়ার চিন্তা করলাম একটা সিএনজি চালিত অটো রিক্সাতে। তারপর দেখি ইসরোজান ম্যাম, পরে দেখি। Okay, thank you, sir. These past few weeks in Dhaka have been এক্সিলারেটিং। exhilarating and also frightfully busy for me, given that I was back in the city after a stay 2 years and 2 days. Those years were lost to the coronavirus pandemic and lost to were so many fellow journalists, so many friends and acquaintances, so many relatives that the city, in a very broad sense, is symbolic of a huge vacuum for people like me. I have been walking in the sun and dust, perspiring profusely, missing a very dear friend who passed away the same day that সন্ধ্যা মুখার্জি ডিড ইন Shandha ফেব্রুয়ারি। Mukherjee did in February. It was a rich conversation we always engaged in every time I came back home to Dhaka. Today she lies in her grave. The old redolent Laughter of her redolent of a vibrant intellectual personality. vibrant intellectual personality is what I hear as I walk. I am with my siblings and my niece and nephew with what has seemed to be an And eternity. eternity. Being with them, conversing with them, seeing them rush off to work and classes in the morning is as good as telling myself that the two lost years never happened, that I have always been here with them. And yet I do not forget that everything for everyone around the world has changed in these 2 years. I'm what I call myself an independent journalist today, subject to the very same maladies so many other journalists suffer from, and that is economic insecurity. People owe me money but remain quiet about it. Young journalists call me to let me know that they would like to work with me whenever the opportunity Okay, arises. thank you so much. Let's see what we have until now. ওকে, সো এট প্রথম প্যারাটাতে এটা হচ্ছে আমি একবারে ট্রান্সলেট করলে শুনতে ভালো লাগবে যেহেতু এটা একটা গল্পের মতো, একটা স্মৃতিচারণ। সো ইসাজান ম্যাম আমাকে ফার্স্ট প্যারা থেকে বলেন যে কোন শব্দগুলোর অর্থ আপনি জানেন না। আমি আপনাদেরকে অর্থগুলো বলে তারপর হচ্ছে আমি ট্রান্সলেট। সো স্যার প্রথম আমি প্যারা। যেখান থেকে পড়ছি, হ্যাঁ হ্যাঁ, দিস স্যার পাস্ট ফিউ উইকস। এক্সিলারেট। এক্সিলারেটিং আর হচ্ছে ফ্রাইটফুলি বিজি, দুটাই নতুন শব্দ, রাইট? সো জি স্যার। এক্সিলারেটিং হচ্ছে আনন্দদায়ক, আর পরের শব্দটা ফ্রাইটফুলি স্যার হচ্ছে ভীষণ, ফ্রাইটফুলি। ভীষণ ব্যস্ত বলে না, ফ্রাইটফুলি বিজি মানে ভীষণ রকমের ব্যস্ত, ভয়ঙ্কর ব্যস্ত, ভয়ঙ্কর বা ভীষণ, এটা হচ্ছে ফ্রাইটফুল। তারপর
স্যার এরপর হচ্ছে এই স্যার প্যারাতে এস্টেট তো স্যার এস্টেট আফটার এস্টেট কি একদম সোজা স্ট্রেট সোজা 2 বছর, বলে না যে স্ট্রেট 2 বছর ধরে হচ্ছে টানা, স্ট্রেট এখানে টানা উঠতে পারবে। স্যার অ্যাকোয়েন্টেন্স অ্যাকোয়েন্টেন্স হচ্ছে সহকর্মী, না না সহকর্মী না, মানে আন্ডারে যারা কাজ করে। আচ্ছা আমি একটু অর্থটা দেখে বলে দিই। পরিচিত, চেনাশোনা বা জানাশোনা লোক, অ্যাকোয়েন্টেন্স। ওকে স্যার তারপর স্যার আরো বলবো এই প্যারাতে আর কিছু আছে? জি না স্যার এটা নাই আচ্ছা ঠিক আছে, ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি। These past few weeks in Dhaka have been exhilarating and also frightfully busy for me, given that I was back in the city after a straight 2 years and 2 days. Those years were lost to the coronavirus pandemic, and lost too were so many fellow journalists, so many friends and acquaintances, so many relatives that the city, in a very broad sense, is a symbolic of a huge vacuum for people like me. এই গত কয়েক সপ্তাহ ঢাকায় কয়েক সপ্তাহ আমার জন্য আনন্দদায়ক এবং একই সাথে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত কেটেছে, কারণ আমি ঢাকা শহরে একদম টানা 2 বছর, ঠিক টানা 2 বছর এবং 2 দিন পর ফেরত এসেছি। এই বছরগুলো হচ্ছে করোনা ভাইরাস প্যান্ডেমিকের কাছে হারিয়ে গিয়েছে, এবং সাথে হারিয়েছিল এত এত সাথের আহ, সাথের সাংবাদিক, এত এত বন্ধু এবং জানাশোনা লোক, তাদেরকে আমরা হারিয়েছি। শহরে এত আত্মীয় স্বজন, যদি এটাকে আর একটু বড় বড় দিক থেকে বলতে যাই, এটা একটা সিম্বলিক বা এটা একটা রূপক। আমার মতো মানুষের জন্য একটা বড় শূন্যতা রূপ, হিউজ ভ্যাকিউম। এত মানুষ হারিয়েছে যে ওনার জন্য একটা শূন্যতা রূপক হিসেবে কাজ করছে। I have been walking in the sun and dust, perspiring profusely, missing a very dear friend who passed away the same day Sundar Mukherjee did in February. It was a rich conversation we always engaged in every time I came back home to Dhaka. Today she lies in a grave. The old laughter redolent of her vibrant intellectual personality is what I hear as I walk. So দ্বিতীয় প্যারা থেকে বলেন দেখি কার কোন শব্দ অপরিচিত আছে। I have been walking in the sun and dust, এখান থেকে স্যার পারস্পাইরিং ঘামছিলাম, perspiring, উনি স্যার উনি ঘামছে, মানে ঘামানো, মানুষ ঘামায় না, ওই ঘামানোটা হচ্ছে perspiring, কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে। স্যার এখানে এখানে কি তাহলে প্রচুর পারস্পায়ার পরিমাণে, হবে perspiring profusely মানে প্রচুর পরিমাণে ঘামছিলেন। স্যার মানে এটা তো কন্টিনিউয়াস ফর্মে আছে কিন্তু হ্যাঁ, শুধু ঘামানো ইংলিশ কি পার্সপায়ার। পারস্পায়ার জি স্যার সেটাই বলছিলাম ওকে, সো প্রচুর পরিমাণে ঘামছিলাম, পার্সপায়ারিং প্রফিউজলি। তারপর স্যার প্রফিউসলি প্রফিউজলি প্রচুর পরিমাণে, আচ্ছা স্যার রিডোলেন্ট সুবাসিত। এখন এটা কিসের সুবাসিত, এটা পুরোটা ট্রান্সলেট করলে শুনতে ভালো লাগে। আই থিঙ্ক আর জি কোনো স্যার শব্দ আর অপরিচিত নাই নাকি? আচ্ছা, আমি হাঁটছিলাম সূর্যের নিচে এবং ধুলোর মধ্যে, ঘামছিলাম প্রচুর পরিমাণে, এবং মিস করছিলাম এক এক খুব কাছের বন্ধুকে, যিনি এমন একদিনে পরলোকগত হয়েছেন, ঠিক সেই দিন যেদিন সন্ধ্যা মুখার্জি ফেব্রুয়ারিতে পরলোকগত হয়েছে। এটা একটা সমৃদ্ধ আলাপ ছিল আমাদের, একটা ভালো আলাপ হয়েছিল। যতবারই হচ্ছে আমি ঢাকা ফেরত আসতাম, ততবারই আমাদের ভালো আলাপ হতো। আজ সে শুয়ে আছে কবরে। সেই পুরনো হাসি, তার প্রাণবন্ত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক যে তার স্বভাবটা ছিল, সেই সুবাসিত পুরনো হাসিটা আমি শুনতে পাই যখন আমি হাঁটি। I am with my siblings and my nieces and nephew, and after what has seemed to be an eternity, being with them, conversing with them, seeing them rush off to work and classes in the morning is as good as telling myself that the last 2 years never happened, that I have always been there with them. এই প্যারাতে কি কি শব্দ আছে আপনাদের অপরিচিত?
Sir, eternity. ইটার্নিটি, অনন্তকাল। Eternity, sir. ইটার্নিটি হচ্ছে অনন্তকাল। সো আমি আমার ভাই বোনদের সাথে, আমার ভাগ্নে ভাগ্নিদের সাথে, আমি আমার ভাগ্নে ভাগ্নি এবং হচ্ছে ভাই বোনদের সাথে আছি, যেটা মনে হয় যে অনন্তকাল পরে আমি তাদের সাথে আমার দেখা হয়েছে। তাদের সাথে থাকা, তাদের সাথে কথা বলা, তাদেরকে কাজে এবং সকালবেলা ক্লাসের দিকে ছুটে যেতে দেখা, এটা আমার নিজেকে বলার মতো জিনিসটা, যে এই গত 2 বছর, হারানো 2 বছর কখনো হয়ই। আমি সবসময় হয়তো তাদের সাথেই ছিলাম, কিন্তু সবসময় তাদের সাথে ছিলাম, এটা আমাকে বলতে ভুলিয়ে দেয় তাদেরকে সকালবেলা কাজে এবং ক্লাসে দৌড়াতে দেখে। And yet, I do not forget that everything for everyone around the world has changed in these 2 years. I am what I call myself an independent journalist today, subject to the very same maladies so many other journalists suffer from, and that is economic insecurity. People owe me money but remain quiet about it. Young journalists call me to let me know that they would like to work with me whenever the opportunity arises. তো এইখানে কি কি শব্দ আছে অপরিচিত? এখানে নেই, স্যার। নেই? শিওর? আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে ম্যালেডিস মানে কি? স্যার, মেলেডিস তো কি বলে? পীড়া মানে বা রোগ। জি এবং স্যার। এটা রোগ অর্থে কেন গেল সেটা একটু দেখেন। আর তো কোনো শব্দ নেই অপরিচিত, আছে কারো? আচ্ছা, আই ডোন্ট থিংক সো। তারপরে আমি এটা ভুলে যাই না যে সমস্ত কিছু দুনিয়ার সবার জন্য সমস্ত কিছু এই 2 বছরে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আমি আজকের দিনে নিজেকে বলে থাকি একজন স্বাধীন সাংবাদিক, স্বতন্ত্র বা স্বাধীন সাংবাদিক, এবং অন্যান্য অনেক সাংবাদিকরা যে রোগে ভুগে থাকেন আমি সেই রোগে ভুগছি, সেটা হচ্ছে ইকোনমিক ইনসিকিউরিটি, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় আমিও ভুগছি। এটাই হচ্ছে আমাদের রোগ। মানুষের কাছে আমি টাকা পাই, কিন্তু এই ব্যাপারে চুপচাপ থাকি। তরুণ সাংবাদিকরা আমাকে ফোন করে, তারা জানায় যে যখন সুযোগ আসবে তারা আমার সাথে কাজ করতে চায়। আচ্ছা, I do not bargain with the rickshaw puller। এখান থেকে পড়েন দেখি মিস্টার রফিক। স্যার, আমার হ্যাঁ একটা হ্যাঁ, কথা ছিল। শিওর শিওর। স্যার, এখানে পিপল ও মি মানি। স্যার, এখানে আমি যদি একা পড়তাম তখন আমি ভাবতাম যে এখানে তো মানুষের তার কাছে টাকা পায় আপনি বললেন, কিন্তু আমি তো ভাবতাম মানুষের কাছে আমি টাকা পাই। হ্যাঁ, ওই লোকটা মানুষের কাছে টাকা পায়, যিনি লিখেছেন আই পিপল ও মি মানি, মানে আমি তাদের কাছে টাকা পাই। আই ও পিপল মানি, আমার কাছে লোক টাকা পায়। ঠিক আছে, আমি ক্লিয়ার? পিপল ও মি মানি, আমি মানুষের কাছ থেকে টাকা পাই। আই ও আই ও মানি টু পিপল, তারা আমার কাছ থেকে। যাক, তো রিক্সা পুলার এবং অটো ড্রাইভারের সাথে উনি খুব একটা তর্ক করেন, সেটা একটু শুনি। পরবর্তী অংশটুকু মিস্টার রফিক আছেন, turn on the mic and let us know. Okay, just taking a look. আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ Yes, মিস্টার sir. রফিক, ইয়েস শুনতে পাচ্ছি। সো পড়ুন, I do Yes, not sir. bargain with the rickshaw puller। এখানে স্যার একটু স্যার একটু এটা বলে একটু ভালো হতো স্যার, কত নম্বর পেজটা? স্যার পেজ একটু বলতে হচ্ছে একটু নিচে নামতে হবে, এবং সবসময় বলি আমাকে একটু ফলো করতে হবে, নাহলে তো একটু Yes, sir. কষ্ট, তাই না? জি স্যার। এটা হচ্ছে একদম নিচের দিকে আসতে থাকে, মাঝামাঝিতে আছে। I do not bargain with the rickshaw puller। প্রত্যেকটা প্যারার ফ্রন্ট লাইনটা চেক করেন, তাহলে পেয়ে যাবেন। ওকে স্যার, ওকে স্যার। এটা একটু বের করতে হবে। I do not bargain, না স্যার? বার্গেইন শব্দটা। Yes, sir. I do not bargain with thank you, sir. I do not I do not bargain with the rickshaw puller and the auto rickshaw driver these days. Whenever I travel from home to where I need to be, I give them what they ask for, and I do that because of what all of us, especially in the medical class, happen to be going through.
Prices of food have soared short of roof, and many of us have had to crucial curtail of abandon our food-related desires. But yes, everywhere that Ubiquity. ubiquity of eateries rises that the fundamental thought in me. This city, this capital of the country, is not the country when poor Abdul Rahman writes to my brother and my sister that he has no money, prompting them to send some cash to him on Bikash. Those eateries began to reflect themselves as teeny island Tiny islands of of affluence. of affluence, which there are in a stormy sea of misery. Okay, thank you so much. Let's see what we have until Thank you, sir. now. I do not bargain with the rickshaw puller and the auto rickshaw driver these days. Whenever I travel from home to where I need to be, I give them what they ask. And I do that because of what all of us, especially the middle class, happen to be going through. Prices of food have shot through the roof, and many of us have had to curtail or abandon our food related desires. ওকে, এই প্যারাটার মধ্যে কি কি অপরিচিত শব্দ আছে জিজ্ঞেস করতে পারেন? Curtail, sir. Curtail, yes, that's a new word for us. এটা হচ্ছে কমানো বা সংকুচিত করা। আমরা কমাতে পারি বা সংকুচিত করতে পারি বা abandon ত্যাগ করতে পারি আমাদের খাদ্য বিষয়ক যে চাহিদাটা আছে, আকাঙ্ক্ষাগুলো আছে। আর কোন শব্দ আছে অপরিচিত? Sir. ওকে, সো লেটস সি। আমি এখন আর রিকশাওয়ালা কিংবা অটো রিকশা ড্রাইভারের সাথে আজকালকার দিনে আর তর্ক করি না। যখনই আমার বাসা থেকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে আমি তাদেরকে তারা যা চায় তাই দিই। এবং এটা দেই কারণ আমরা সবাই, বিশেষ করে মধ্যবিত্তরা, যেসবের ভিতরে মধ্য দিয়ে যাচ্ছে সেই খাবারের দামটা হচ্ছে একদম ছাদ পুরে বেরিয়ে গেছে, মানে অনেক বেশি বেড়ে গেছে এবং আমাদের মধ্যে অনেকেই হয় হ্রাস করতে হয়েছে, না হলে ছেড়ে দিতে হয়েছে খাদ্য বিষয়ক আমাদের যে চাহিদাগুলো ছিল বা আকাঙ্ক্ষা ছিল। বাট ইয়েস, আচ্ছা একটু ওয়েট করতে হবে মিস্টার রফিক। A little bit sound coming from your end. Okay, thank you. Okay. But yes, everywhere that ubiquity of eateries raises that fundamental thought in me. This city, the capital of the country, is not the country. When poor Abdul Rahman writes to my brother and sister that he has no money, prompting them to send some cash to him on Bikash, those eateries begin to reflect themselves as tiny islands of affluence, which they are in a stormy sea of misery. এখানে বেশ কিছু শব্দ আছে যেটা আমাদের হয়তো অপরিচিত। কি কি আছে শুনি? Sir, ubiquity. শব্দটা হচ্ছে ubiquity, আর পাশে কিন্তু ইটারিও আছে, ubiquity of eateries. ubiquity হচ্ছে সর্বব্যাপিতা, সব জায়গাতেই আছে, সর্বস্থলে বিরাজমান। এবং ইটারিজ হচ্ছে খাবারের দোকান। যে খাবারের দোকানের সর্বব্যাপিতা হচ্ছে একটা প্রশ্ন ওঠা, একটা ফান্ডামেন্টাল চিন্তা আমার মধ্যে ওঠায়। ফান্ডামেন্টাল মানে কি? প্রাথমিক, মৌলিক মৌলিক একটা ভাবনা আমার মাথায় নিয়ে আসে, একটা প্রধান ভাবনা আমার মধ্যে নিয়ে আসে। এই শহর, এই দেশের রাজধানীটা, এটা দেশ না। যখন গরিব আব্দুর রহমান আমার ভাই এবং বোনের কাছে লেখে যে তার কাছে টাকা নেই, তাদেরকে প্রম্পট করে। প্রম্পট মানে কি? প্রম্পটিং দেম, উৎসাহিত করা। হ্যাঁ, তাদেরকে প্ররোচনা দেয় যে আমাকে টাকা পাঠান বিকাশে। তো তখন এই খাবারের দোকানগুলো তাদেরকে নিজেদেরকে প্রতিফলিত করা শুরু করে as tiny islands of affluence. affluence মানে কি তাহলে বোঝা যাবে? কিসের ছোট দ্বীপ? একটা মানে ধন সম্পদের বা ঐশ্বর্যের একটা প্রাচুর্যের একটা ছোট্ট দ্বীপ হিসেবে নিজেদেরকে এই খাবারের দোকানগুলো হতে রিফ্লেক্ট করা শুরু করে। কিন্তু আসলে তারা হচ্ছে in a stormy sea of misery. এই misery শব্দটা অর্থ কি? তারা কিসের মধ্যে আছে? দুর্দশার সাগরে তারা উৎপাত খাচ্ছে। So Mr. Amir, are you there? Homecoming এখান থেকে পড়েন দেখি। Sir, yes, sir. Homecoming has for me এখান থেকে। Okay, sir.
Homecoming has for me been an attempt at discover, rediscovering Rediscovering myself. myself. Yes. I have been stunned in traffic jam without letting uh, irritation or anger, 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 rag. anger rise in my me as the sweat has flowed down my back, soaking my shirt. I have focused Soaking my on the shirt. shirt. I am soaking my shirt. I have focused on the sweat running down in a multiplicity of steam. Streams. The steam, the sunburned back of the rickshaw puller taking me to some office Or or the the other. other. I have raised receipt, I receipt have reached. to large urge. I have And resisted the urge to explode in protest. I have resisted the urge to explode in protest when important city roads were suddenly made of limits to commuter. Commuters. Compelling divers to negotiate their way out of the resultant chores. On the next, the Chaos. ability to explode in says on the next uh, available state in my soul a single person keep rising and dipping. Rising. Keep Why rising. rising and dipping? Why do we citizen have to go on suffering? Only because we are ordinary Ordinary people, people. because Because ordinary above people, us, because there are above extraordinary people. us there are the extraordinary people whose decision or lack of them we done not question. Okay, thank you so It much. has Let's see what we have until now. Homecoming has for me been an attempt at rediscovering myself. I have been stranded in traffic jams without letting irritation or anger rise in me, as the sweat has flowed down my back, soaking my shirt. I have focused on the sweat running down in a multiplicity of streams, the sunburnt back of the rickshaw puller, taking me to some office or the other. এখন এইটুকুর মধ্যে আপনারা বলেন দেখি কি কি অপরিচিত শব্দ আপনাদের আছে। সোয়েট। সোয়েট হচ্ছে ঘাম। তারপর স্যার তাহলে এই যে আগেরটার সিনোনিম এটা লিখতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, পারস্পায়ারের সিনোনিম লিখতে পারি। তবে এখানে সোয়েট কিন্তু হচ্ছে ঘাম, দিস ইজ কাইন্ড অফ আ নাউন, কিন্তু সোয়েট ওখানে পারস্পায়ার তো ভার্ব ছিল। আই এম পারস্পায়ারিং, কন্টিনিউয়াস ভাবে যাচ্ছে। সোয়েটও ভার্ব আকারে যায়। এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, তারপর sunburns are sunburn সানবার্ন হচ্ছে রোদে পোড়া, back রোদে পোড়া পিঠ, Bodhapura. রিকশা চালকের রোদে পোড়া পিঠ। Oh, আচ্ছা, back of the rickshaw. তারপর শোয়াকিং মাই শার্ট। সোকিং, সোকিং শোয়াকিং কি হচ্ছে ভেজা? একদম ভেজা। ভেজা। তারপর আর কোন শব্দ আছে অপরিচিত? Okay, so let's see. Homecoming has for me হ্যাঁ, আমার জন্য ফিরে আসাটা, বাসায় ফিরে আসাটা বা ফেরত আসাটা আমার নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করার একটা প্রচেষ্টা হিসেবে আছে। আমি ট্রাফিক জ্যামে আটকে গিয়েছি উইদাউট লেটিং ইরিটেশন অর অ্যাঙ্গার রাইজ, আমার মধ্যে কোনো রকম বিরক্তি কিংবা রাগ উঠতে না দিয়ে, যখন ঘাম বেয়ে বেয়ে আমার পিঠ বেয়ে পড়ে আমার শার্ট ভিজিয়ে দিচ্ছিল, আমি তখন অন্যদিকে ফোকাস করেছি। আমি দেখেছি যে ঘাম নেমে আসছে অঝোর ধারায় রিক্সা চালকের রোদে পোড়া পিঠ বেয়ে।
আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আমি নয়েজ একটু মিউট করে ফেললাম। হ্যাঁ, আমি ফোকাস করেছি ঘাম নেমে আসছে অঝোর ধারায়, মাল্টিপ্লিসিটি অফ স্ট্রিমস মানে ঝর্ণার ধারায় মতো ঘাম বেয়ে পড়ছে রিক্সা চালকের রোদে পোড়া পিঠ বেয়ে, যে আমাকে কোনো একটা অফিস বা অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। I have resisted the urge to explore in protest when important city roads were suddenly made off limits to commuters, compelling diverse drivers to negotiate their way out of the resultant chaos on the next available street. In my soul, a single question kept rising and deepening. Why do we citizens have to go on suffering only because we are ordinary people? Because above us there are extraordinary people whose decision or lack of them we dare not question. তো এইখানে এই প্যারার মধ্যে কি কি অপরিচিত শব্দ আছে? নেগোশিয়েট। নেগোশিয়েট হচ্ছে আপনার মীমাংসা করা, এখানে হচ্ছে ম্যানেজ করা, বলে না যে এক রাস্তা আটকে গেছে, ব্লক করে দেওয়া হয়েছে, আরেক রাস্তাতে কোনো মতে হিসাব নিকাশ করে ম্যানেজমেন্ট সিনোনিম স্যার এটা? না না না, ম্যানেজমেন্টের সিনোনিম না। সাপোজ ধরেন আপনি একটা রোড দিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে জ্যাম, তো আপনি রং সাইড দিয়ে ঢুকতেছেন হিসাব নিকাশ করে, এই জিনিসটাই হচ্ছে এখানে নেগোশিয়েট করা, নেগোশিয়েট দেয়ার ওয়ে আউট, হিসাব করছে ওই জায়গা থেকে। নেগোশিয়েট একটা আর্টিকেলে অনেক আগে স্যার পড়েছিলাম যে বার্গেইনের সিনোনিম নেগোশিয়েট, সেটা তো দর কষাকষি করা ছিল। এখানে তো দর কষাকষি করার সুযোগ নেই, তবে দর কষাকষির মতোই আছে। একটা রোড জ্যাম হয়ে গেছে, আরেক রোড দিয়ে আমি হিসাব নিকাশ করে বেরো, চিলাচিলি করবো, এই করবো সেই করবো, কিন্তু বের হবো নাকি, এই জিনিসটাই। তারপর আর কোনো ওয়ার্ড? রেসিস্ট। রেজিস্ট হচ্ছে নিজের যে টান, বিরোধিতা করা বা আটকে রাখা, সম্বরণ করা, সহ্য করা, এটার একটা সিনোনিম আছে এন্ডিওর, এই জায়গায় এটাই যাবে। তারপর স্যার উই ডেয়ার নট করছেন এখানে স্যার, ডেয়ার কি? আমরা ডেয়ার হচ্ছে সাহস করা, আমরা সাহস করি না, সাহসটা এটা। হ্যাঁ আমরা স্যার প্রশ্ন করার এক্সপ্লোড। সাহস করি। বানানটা এক্সপ্লোড, আর্জ, আর্জ টু এক্সপ্লোড। এক্সপ্লোড, এক্সপ্লোড হচ্ছে ফেটে পড়া। এখানে শুধু এক্সপ্লোড দিয়ে মিনিং পাবেন না, এক্সপ্লোড ইন প্রোটেস্ট, এটা হচ্ছে এখানে একটা ফ্রেজ। হ্যাঁ, এটার পুরো অর্থটা জানলে তখন মনে হবে যে আপনার কাছে জিনিসটা ক্লিয়ার। এক্সপ্লোড ইন প্রোটেস্ট। আর কোনো ওয়ার্ড আছে কি? জি না স্যার। ওকে, সো এটা আমরা একটু ট্রান্সলেট করে দেখি কি অবস্থা। আর্জ মানে হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা বা আকুতি, আমি নিজের আকুতিকে আটকে রেখেছি বা সামাল দিয়েছি ক্ষোভে ফেটে পড়া থেকে। এক্সপ্লোড ইন প্রোটেস্ট হচ্ছে ক্ষোভে ফেটে পড়া, যখন গুরুত্বপূর্ণ শহরের রাস্তাগুলো হঠাৎ করেই কমিউটারদের জন্য অফ লিমিট করে দেওয়া হলো, মানে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হলো, যাওয়া যাবে। কমিউটার মানে কি? স্যার যাত্রী, যাত্রী। যাত্রীদের জন্য অফ লিমিট করে দেওয়া হয়েছে, যেটা ড্রাইভারদেরকে হচ্ছে কম্পেল করছে বা বাধ্য করছে যে তারা পরবর্তী যে রাস্তাটা খালি আছে সেখান দিয়ে তাদের হিসাব নিকাশ করে বের হবে, এবং সেখানে একটা রেজাল্টেন্ট কেওস হবে। রেজাল্টেন্ট কেওস মানে কি? কেওস শব্দটার তথ্য আমাদের জানার কথা। বিশৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খলা স্যার। ফলাফল স্বরূপ যে বিশৃঙ্খলা হবে পরবর্তী রাস্তায়, সেখান থেকে হিসাব নিকাশ করে বের হবে, এটা হচ্ছে ব্যাপার। আমার আত্মার মধ্যে একটা প্রশ্ন, একটা সিঙ্গেল প্রশ্ন হচ্ছে বারবার উঠতে থাকলো আর উঠানামা করতে থাকলো, যে কেন আমরা নাগরিকরা ভোগান্তির মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়, শুধুমাত্র আমরা সাধারণ মানুষ বলে। কারণ আমাদের উপরে কিছু এক্সট্রা অর্ডিনারি মানুষ আছে যাদের সিদ্ধান্ত কিংবা সিদ্ধান্তের অভাব, যেটাকে আমরা প্রশ্ন করার সাহস করতে পারি। ওকে, সো ব্যাক টু মিস হাবিবা। পরে দেখি, ইট হ্যাজ বিন এডিফাইং মিটিং মাই ফ্রেন্ডস অ্যাট রিইউনিয়ন, এখান থেকে পাবো। মিস হাবিবা আছেন? জি স্যার। পরে দেখি, ইট হ্যাজ বিন এডিফাইং It has been edifying meeting my friends in reunion at tea, over lunch, and at dinner. We have tried to keep the lamp of our youthful enthusiasm alight.
We have laughed and joked and dwelled on the more Mundane. mundane as well as serious aspects of life. We have mourned our friends We who have today mourned. We have mingle. mourned our friend. We have mourned our friends who today mingle with the dust in their graves. And I have been doing some spring cleaning of books at home, giving away many that hopefully will be read by people in Shirazganj and Kustia and the like. And even as I have said farewell to these books, I have been the recipient of new books from my friends and others who have not forgotten my romance with reading. I have been to Bengali boy Pathak পাঠক সমাবেশ Pathak পাঠক সমাবেশ নিমফাইয়া জি স্যার নিমফাইয়া Nymphaea, পাঠক নিমফিয়া সমাবেশ আজিজ মার্কেট Nymphaea and Aziz Market. Reading Shihab Sarkar's introductory passage in his autobiographical work has meant a hard tug at the heart, for he speaks of his mother's grave in distant Karachi, a grave he has never been able to revisit since her burial in the late 1950s. For he speaks of the multi-talented daughter he lost to mortality not so long ago. It is the pain. It is the pain coursing coursing endlessly endlessly, coursing endlessly through Shihab Bhai's being. Pain that speaks of his mother and of his daughter that breaks the heart. okay, thank you so On the much. on, thank you, sir. It has been edifying meeting my friends in reunion. At tea, over lunch, and at dinner, we have tried to keep the lamp of our youthful enthusiasm alight. We have laughed and joked and dwelt on more mundane as well as serious aspects of life. We have mourned our friends who today mingle with the dust in their graves. So এইটুকুর মধ্যে আপনাদের অপরিচিত শব্দ কি কি আছে? স্যার এডিফাইং। এডিফাইং হচ্ছে শিক্ষামূলক। তারপর সরি স্যার। শিক্ষামূলক। হ্যালো স্যার। শিক্ষামূলক স্যার আপনার শিক্ষামূলক। শিক্ষামূলক। তারপর আর কোন শব্দ আছে যেটা অপরিচিত? স্যার মিঙ্গল উইথ। মিঙ্গেল হচ্ছে মিশে থাকা। মিঙ্গেল উইথ ডাস্ট, ধুলোর সাথে মিশে আছে। স্যার ইয়ুথফুল এটা কি স্যার? ইয়ুথফুল এনথুজিয়াজম আমাদের তারুণ্যে ভরপুর, তারুণ্যের উৎসাহ। ইয়ুথফুল তারুণ্যে ভরপুর যেটা আছে। তারপর মাউন্টেন। মান্ডেন। মান্ডেন হচ্ছে পার্থিব বা জাগতিক। আর হচ্ছে যে মিঙ্গেল, ওই যে বললাম মেশা। আচ্ছা আচ্ছা। আর গ্রেভ মানে সেটা তো কবর নাকি? গ্রেভ কবর। গ্রেভ কবর। তারপর আর কোন শব্দ আছে? Okay. So it has been edifying meeting with my friends and reunion at tea over lunch and at dinner. এটা আমার বন্ধুদের সাথে রিউনিয়নের যে শিক্ষামূলক মিটিংটা ছিল সেটা লাঞ্চে হয়েছিল, চায়ের দাওয়াতে হয়েছিল এবং ডিনারে হয়েছিল। আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের তারুণ্যে ভরপুর উৎসাহর যে প্রদীপটাকে আছে সেটা জ্বালিয়ে রাখার জন্য। আমরা হেসেছি, মজা করেছি এবং হচ্ছে পার্থিব ব্যাপার
পাশাপাশি জীবনের কিছু সিরিয়াস দিক নিয়েও আমরা কথা বলেছি। আমরা আমাদের বন্ধুদের নিয়েও শোক প্রকাশ করেছি যারা আজ তাদের কবরে ধুলোর সাথে মিশে আছে। And I have been doing some spring cleaning up books at home, giving away many that hopefully will be read by people in Shirazganj and Kushtia and Bali. And even as I have said farewell to these books, I have been recipient of new books from my friends and others who have not forgotten my romance with me. এই প্যারাটা উপরে কিন্তু কি কি আছে? The recipient. রেসিপিয়েন্ট হচ্ছে প্রাপক। আই থিংক আর তেমন কোনো শব্দ নাই। এবং আমি আমার বাসাতে বসন্তকালীন বই পরিষ্কারের অভিযান চালাচ্ছিলাম এবং আমি আমার অনেকগুলো বই দিয়ে দিয়েছি এবং আশা করছি সেগুলো সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া এবং অন্য জায়গার মানুষ দ্বারা পড়া হবে। যদিও আমি এই বইগুলোকে বিদায় জানিয়ে দিয়েছি, আমি নতুন বই প্রাপক হয়েছি আমার বন্ধু এবং অন্যদের কাছ থেকে যারা ভোলেনি বইয়ের সাথে আমার যে ভালোবাসা আছে সেটাকে ভুলে। I have been to Bengal Boi, Pathak Samabesh, Nitpriya, and Aziz Market. Reading Shihab Sarkar's introductory passage in his autobiographical work has meant a hard tug at the heart. For as he speaks of his mother's grave in distant Karachi, a grave he has never been able to visit since her burial in the late 1950s. For he speaks of the multi-talented daughter he lost to mortality not so long. It is the pain coursing endlessly through Shriapai's being, pain that speaks of his mother and of his daughter that breaks the heart. আচ্ছা, এই প্যারার মধ্যে কি কি আছে? স্যার রিভিজিট এটা কি স্যার? পুনরায় দেখতে যাওয়া। The heart tug. মনের মধ্যে একটা টান, টাগ এট দ্য হার্ট, মনের মধ্যে একটা টান লাগে। তারপর স্যার এই অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ওয়ার্ক মানে আত্মজীবনীমূলক কাজ। তারপর আর কোন শব্দ আছে? আর তো ওয়ার্ড নেই আর স্যার এগুলো স্যার अवेलेबल আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, সো আমি বেঙ্গল বইতে গিয়েছি, পাঠক সমাবেশে গিয়েছি, নেপিয়াতে গিয়েছি, আজিজ মার্কেটে গিয়েছি। শিয়াব সরকারের অটোবায়োগ্রাফিক্যাল ওয়ার্ক যেটা আছে আত্মজীবনীমূলক কাজে তার শুরুর দিককার যে প্যাসেজগুলো আছে, উদ্বোধনী প্যাসেজগুলো দেখেছি এবং এইটা আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা টান তৈরি করেছে। কারণ সেখানে তিনি তার মায়ের কবরের কথা বলেছেন, যেটা সেই সুদূর করাচিতে। সেই কবর যেটাতে তিনি 1950-এর শেষ দিকে তাকে সমাধিস্থ করার পরে আর উনি যেতেই পারেন, কারণ উনি আবার কথা বলছেন ওনার মাল্টি ট্যালেন্টেড ডটারকে নিয়ে বা বহু প্রতিভাধর মেয়েকে নিয়ে, যাকে তিনি বেশি দিন আগে না হারিয়েছে নশ্বরতার কাছে, মৃত্যুর কাছে হারিয়েছে। এই ব্যথাটাই হচ্ছে কোর্সিং এন্ডলেসলি, বয়ে যাচ্ছে, মানে সে যার শেষ নেই শিয়াব ভাইয়ের ভেতর দিয়ে। সেই ব্যথা যেটা তার মা এবং তার বোনের কথা বলছে, এটাই আমার হৃদয়টাকে ভেঙে দিচ্ছে। সো ইসরাত জানবেন পরে দেখি finish the article first. On a late steamy afternoon, I hoped one to a rickety bus at Shahbag because it had been a long time since I last commuted in the city by such a mode of transport. The ticket collector assured me there were empty seats in it. There were no empty seats, which made me sit on the ward engine beside the driver and come all the way home. It was an experience I will not forget anytime soon. I loved every bit of it. But of course, I'm in and have always been in love with every bit of Dhaka. Its cars, its traffic chaos, its occupied pavements, its noise and heat, indeed its history. And I will walk again and revisit the old hearts, Dhaka University, Ramna Park, along Hare Street and Nimtuli, and drop my at Kilgao
Chaudhuripara to see my childhood friend. I will take down to Banani Grave, where lie in eternal sleep many of the friends I knew and laughed and spoke to through the seasons. I need to speak to them one more time. Okay, thank you so much. So, ফাইনালটা খুব সুন্দর হয়েছে। On a late steamy afternoon, I hopped onto a rickety bus at Shahbag because it had been a long, long time since I last commuted in the city by such a mode of transport. Ticket collector assured me there were empty seats in it. তো একটা ফুটন্ত শেষ বিকেল, স্টিমি একটু বাষ্প হয়ে যাচ্ছে এমন অবস্থা, খুব গরম পড়ে ওই টাইমটা। ওই ফুটন্ত শেষ বিকেলে যদি বলি, আরো ভালো বার থাকলে বলতে পারে। তো আমি শাহবাগে গিয়ে একটা রিকেটি বাস বা লক্কর ঝক্কর বাসে উঠে বসলাম, কারণ এটা অনেক লম্বা লম্বা সময় হয়ে গেছে যে আমি এই ধরনের যাতায়াত ব্যবস্থা শেষ শহরে ঘুরেছি। টিকিট কালেক্টর বা টিকিট কালেক্টর আমাকে নিশ্চিত করেছিল যে বাসের মধ্যে সিট খালি আছে, যেটা সব বাসে লোকাল বাসে করে, সিট খালি আছে উঠে পড়েন। There was no empty seat, which made me sit on the hot engine beside the driver, and I come all the way home. It was an experience I will not forget anytime soon. I love every bit of it. এখানে উনি খুব মজা নিয়েছেন, বলেছেন যে কোনো সিট তো খালি ছিল না, যেটা আমাকে ড্রাইভারের পাশে ইঞ্জিনের উপর, গরম ইঞ্জিনের উপর বসতে হবে এবং পুরো রাস্তা আমার এইভাবে আসতে হবে। এটা এমন একটা মানে কি বলে ঠিক অভিজ্ঞতা যেটা আমি খুব দ্রুত ভুলছি না। আমি পুরো বিষয়টাই অনেক ভালো লেগেছে আমার। ইঞ্জিনে বসে গরম বিকেলে উনি এসেছেন, আহ, খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছে এটা উনি বলছেন। But of course, I am in and have always been in love with every bit of town. Its crowds, its traffic chaos, its occupied pavements, its noise and heat, indeed, its history. কিন্তু অবশ্যই আমি আছি এবং সবসময় ছিলাম ঢাকার প্রত্যেকটা সবকিছুর সাথেই ভালোবাসায় ছিলাম। এর ভিড়, এর ট্রাফিক ট্রাফিক বিশৃঙ্খলা, এর দখলে থাকা পেভমেন্ট বা ফুটপাথ, এর হইচই, গরম এবং অবশ্যই এর ইতিহাস। And I will walk again and revisit the old haunts, Dhaka University, Ramna Park, along Hare Street and Nimtoli, and drop by Khilgaon Chaudhuri Para to see my childhood friend. আমি আবারও হাঁটবো, ফিরে দেখবো বা ঘুরে দেখবো সেই পুরনো হন্ট গুলোকে। হন্ট এখানে বোঝানো হয়েছে আস্তানা, থাকে না মানুষের ঘোরাফেরার আস্তানা থাকে, যেখানে আড্ডা দিতাম, ওখানে বসতাম, সেগুলো হচ্ছে হন্ট। সেই পুরনো আস্তানা গুলোতে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, রমনা পার্ক, হেয়ার স্ট্রিট, নিমতলি এবং মাঝে মধ্যে ড্রপ পাই, মানে নেমে যাবো খেলগাঁও চৌধুরী পাড়াতে আমার ছোটবেলার বন্ধুকে দেখার জন্য। I will trek down to Bonani Graveyard, where lie in eternal sleep many of the friends I knew and loved and spoke to through the seasons. I need to speak to them one more time. আমি হেঁটে হেঁটে চলে যাব বনানী কবরস্থানে, যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত আছে আমার অনেক বন্ধু, যাদেরকে আমি জানতাম, ভালোবাসতাম এবং সময় সময় কথা বলতাম। আমি তাদের সাথে আরেকবার কথা বলতে চাই। So that ends our today's article. It was quite a bit different, right? আমাদের অন্যান্য দিনের পড়া আর্টিকেলের চেয়ে অনেক আলাদা। So এখান থেকে যে টপিকটা হবে, hopefully it will be different also. So do you have anything in mind? Suggestion? স্যার এটা কেমন যেন মানে এলোমেলো লাগতেছে। একটা স্মৃতিচারণ, যে একটা মানুষ অনেক দিন পরে সে বাড়িতে ফিরেছে, একজন মধ্যবয়স্ক বা প্রৌঢ় যেটাকে বলে, যেহেতু তার বন্ধু বান্ধব অনেকেই হচ্ছে এখন জীবিতই নেই, তো তিনি ঢাকা শহরে একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, পুরোনো জায়গাগুলো ঘুরে দেখছেন, জ্যামে ঘামে ভিজছেন, রোদে পুড়ছেন, বই পড়ছেন, বই বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। So, quite interesting. এটা আসলে আমাদের জীবনের পার্সপেক্টিভ থেকে বলা শেখে। এবং মাঝে মধ্যে চিন্তা করি যে আমরা আমাদের যখন জীবন নিয়ে লিখবো, তখন এই ধরনের ওয়ার্ড গুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। উনি খুব সুন্দর করে কিন্তু জ্যামের বর্ণনা দিয়েছেন, ভিড়ের বর্ণনা দিয়েছেন, রিক্সাওয়ালা রোদে পোড়া পিঠ দিয়ে যে ঘামের ধারা নেমে আসে সেটার বর্ণনা দিয়েছেন। এই ধরনের শব্দগুলো কিন্তু লেখার সময় আমরা খুঁজে পাই। সো ডেফিনেটলি ইউ ক্যান কালেক্ট ফ্রম হিয়ার। এবং আপনারা নেক্সট দিন যেটা ডিসকাশন এবং কনভারসেশনের জন্য বেছে নিতে পারেন, দ্য সিটি লাইফ, আর যারা গ্রামে আছেন দ্য ভিলেজ লাইফ, এটা বেছে নিতে, যে গ্রাম এবং শহরের জীবন, এই দুটো নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি। প্রিটি ইজি টপিক, সো আই থিংক উই ক্যান কভার ইট। সম্ভব? ইয়েস স্যার।
জি সিটি স্যার। অ্যান্ড ভিলেজ। সেখানে থাকতে পারে বহুদিন পরে আপনি গ্রামে ফেরত গেছেন, গ্রামের দৃশ্যগুলি দেখে আপনার কেমন লেগেছে। So that's it. It is simple. তো এই আর্টিকেলটা হচ্ছে একটা মানে এক্সাম্পল হিসেবে রেখে দেওয়া যায়। আপনারা যখন নিজেদের জীবন নিয়ে লিখবেন তখন কিন্তু ডেফিনেটলি আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স, আপনাদের স্মৃতিচারণ এই আর্টিকেলটার উপর বেস করে লেখা যেতে পারে। It has so many nice words like this. এবং শুরুতে স্যার যদি এটা আমি নিয়ে ছবিটা দেখি, করা যাবে না হুম ডিসকাশনের জন্য? অবশ্যই করা যাবে। না, ছবিটা দেখি, আমি ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন যে যখন যখন শহরে 2 বছর পরে নতুন এসেছেন, চারপাশে ফ্লাইওভার দেখে রাস্তাঘাট সব অচেনা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ওয়ারিতে যাওয়ার সময় ওনার রাস্তা জিজ্ঞেস করতে হয়েছে, দ্যাট মিনস আফটার এ লং টাইম হি হ্যাজ কাম ব্যাক। যাক, সো মিস্টার সৈয়দ বদরুল হাসান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি আপনি শুনবেন কিনা জানি না, বাট ইউ রোট এ very nice and heart touching article. I definitely enjoyed it and I hope the members of our language club did too. So thank you যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের সাথে ছিলেন, and I'll be back again with a new session. Till then, stay safe, keep learning, and have a good time. Keep your heart warm and keep আসসালামু আলাইকুম স্যার। take care. Walaikum assalam. Have a nice day.